Let us worship Him, bow down. Let us kneel before Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, just the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Can worship Him. come, let bow us down before Him. worship and bow Kneel before the down. Lord Almighty. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand, And the sheep. Heavenly Father, we come before you, Lord Jesus. This morning time, this evening, Lord Jesus, as we worship you, as we're going to sing your praises, Lord Master, Father, we pray that your presence will continue to envelop us, Lord Father. Father, every word that we rise today, Lord Father, every word that we sing, every word we speak, Lord Father, the message that's going to come after, Lord Master, let it be pleasing aroma in your sight, Lord Jesus. Father, once again, we commit everything into your hands, Lord Father. We ask all these things in the name of my Lord and my Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father God. As we sang now, we read in Psalms 100 verse 3. It says, acknowledge that the Lord is our God. He is the one who made us. We are His people and the sheep of His pasture. That is our God, the one who made us. നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവ്, നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കർത്താവ്, നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം വെടിഞ്ഞു വന്ന കർത്താവ്. ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, വാഴ്ത്താം. ഹല്ലേലൂയ പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. Come on, കരങ്ങളെ തട്ടി. We're going to worship God. Amen. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से. Come on, sing. यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से. तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया. हमने शांति पाई है ईश्वर के नाम से,
Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao ചേർന്ന് പാടാം ഹല്ലേലൂയ. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Shalom shanti aur salam hum laye hain aapke naam. Shalom shanti aur salam hai यीशु का पैगाम. Shalom shanti aur salam hum laye hain aapke naam. Shalom shanti aur salam ye hai यीशु का पैगाम. Everybody. Togao hallelujah. 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 Amen. You know, one verse says that अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है. You know, the meaning of that is I will not be afraid because my God is with me. My Jesus is with me. എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം? Amen. You know, that's a very powerful word because शैतान से हम लड़ेंगे. നമ്മളോട് ദൈവം ഒരിക്കലും ഡിഫൻസ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഡിഫെൻസീവ് അല്ല നമ്മുടെ ഗെയിം ഒരിക്കലും ഡിഫെൻസീവ് അല്ല. ഈ ആർമർ ഓഫ് ഗാഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം ബാക്കിൽ ഒരു കവറിങ് തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഫ്രണ്ടിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട്, ഷൂസ് ഉണ്ട്, കയ്യിലുണ്ട്, ബെൽറ്റ് ഉണ്ട്, ബ്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കിൽ ഒരു കവറിങ് തന്നിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടാനുള്ളവരല്ല. ആമേൻ. हम लड़ेंगे, നമുക്ക് शैतान से हम लड़ेंगे because Jesus is with me. यीशु के नाम से यीशु जो साथ है. You know, ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡ്സ് ഒന്നും കൂടെ പാടാവോ? ആമേൻ. अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है. शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से. अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है. शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Togao കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമുക്ക് പാടാം. ഹല്ലേലൂയ. Togao hallelujah. Togao hallelujah. Praise you God. Praise you God. കരങ്ങളെ തട്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. Amen. We praise you God Jesus because you are with me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. ശബ്ദമുയർത്തി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിശയമായ ഉള്ളൊരു നാമം, എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ ഒരു നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. His name is Jesus and every knee shall bow to him, every tongue shall confess. There is no diseases, there is no other name, there is no other person. വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ശക്തിക്കും നിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആ നാമത്തിന് മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്നത്. Let's praise and worship him, let's adore him, let's give him all our glory and honor because he is the only one. എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ ആ നാമത്തെ നമുക്ക് വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കാം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം ഏറിയിരിക്കുന്ന നാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം ഏറിയിരിക്കുന്ന നാമം. എല്ലാ നാമത്തിലും
മേലായ നാമം, ഭക്തർ ജനം വാഴ്ത്തും നാമം. എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം, ഭക്തർ ജനം വാഴ്ത്തും നാമം. എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിയിടും തിരുമുൻപിൽ വല്ലഭത്വമുള്ള നാമം. എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിയിടും തിരുമുൻപിൽ വല്ലഭത്വമുള്ള നാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. എണ്ണമില്ല പാപം എന്നിൽ നിന്നും നീക്കാൻ എന്നിൽ കനിഞ്ഞ നാമം. എണ്ണമില്ല പാപം എന്നിൽ നിന്നും നീക്കാൻ എന്നിൽ കനിഞ്ഞ നാമം. അന്യനെന്ന മേലെഴുത്ത് എന്നേക്കുമായി മാറ്റി തന്ന ഉന്നതന്റെ വന്ന നാമം. അന്യനെന്ന മേലെഴുത്ത് എന്നേക്കുമായി മാറ്റി തന്ന ഉന്നതന്റെ വന്ന നാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ഓ ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ഭൂതബാധിതർക്കും നാനാവ്യാധിക്കാർക്കും മോചനം കൊടുക്കും നാമം. ഹല്ലേലൂയ. ഭൂതബാധിതർക്കും നാനാവ്യാധിക്കാർക്കും മോചനം കൊടുക്കും നാമം. ആമേൻ. കുരുടർക്കും മുടന്തർക്കും കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുമെല്ലാം വിടുതലും നൽകും നാമം. ഹല്ലേലൂയ. കുരുടർക്കും മുടന്തർക്കും കുഷ്ഠരോഗികൾക്കുമെല്ലാം വിടുതലും നൽകും നാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ഓ ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. പാപപരിഹാരാർത്ഥം പാതകരെ തേടി പാരിടത്തിൽ വന്ന നാമം. പാപപരിഹാരാർത്ഥം പാതകരെ തേടി പാരിടത്തിൽ വന്ന നാമം. പാപമറ്റ ജീവിതത്തിൻ മാതൃകയെ കാട്ടിത്തന്ന പാവനമ പുണ്യനാമം. ഓ പാപമറ്റ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയെ കാട്ടിത്തന്ന പാവനമ പുണ്യനാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ചേർന്ന് പാടാം. ഓ ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ഓ ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. എല്ലാ നാമത്തിലും എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം, ഭക്തർ ജനം വാഴ്ത്തും നാമം. ഓ എല്ലാ നാമത്തിലും മേലായ നാമം, ഭക്തർ ജനം വാഴ്ത്തും നാമം. എല്ലാ മുഴങ്ങാലും മടങ്ങിയിടും. Every knee shall bow, every tongue confess Jesus Christ. ഓ എല്ലാ മുഴങ്ങാലും മടങ്ങിയിടും തിരുമുൻപിൽ വല്ലഭത്വമുള്ള നാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. Hallelujah. Oh Jesus, we praise you God. ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. Oh ശ്രീയേശുനാമം അതിശയനാമം, ഏറെ എനിക്കിൻപനാമം. Hallelujah. We praise you Jesus. Amen. Hallelujah. We thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Lord. Jesus, Jesus. Amen. Thank you Lord. Hallelujah. ഈ നാമത്തിൽ നമുക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കാം. ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ നടത്തിയ ഈ നാമത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം, വാഴ്ത്താം. നമ്മൾ വന്ന വഴികൾ,
നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്ദി പറയാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. എത്ര നന്നായി നമ്മളെ നടത്തുന്ന ഈ ദൈവം, സ്നേഹത്തിന് ഒരു കുറവില്ലാതെ എല്ലാ നന്മകളും നൽകി തന്ന ഈ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, സ്തുതിക്കാം. Let's worship him. Let's bow down before him. Let's remember and count every blessing that he has showered on us. Let's thank and praise his name, his holy name, for he alone is worthy. Hallelujah, we praise you, Jesus.
ഹല്ലേലൂയ. നന്ദിയല്ലാതൊന്നുമില്ല എന്നും കരുതലിൽ വഹിച്ചവനേ. വന്ന വഴികൾ ഒന്നോർത്തിടുമ്പോൾ ഇന്നയോളം നടത്തിയ നാഥ. വന്ന വഴികൾ ഒന്നോർത്തിടുമ്പോൾ ഇന്നയോളം നടത്തിയ നാഥ. നന്ദി Can we think back to what the Lord has done in our lives? Past week, എന്നും past month, വഹിച്ചവനേ. all our lives, നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ, നമ്മുടെ ലൈഫ് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്ത ഓരോ നന്മകളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മതി വരില്ല. ആമേൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ അവയവങ്ങളും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മഹാകൃപ കൊണ്ട് തന്നെ. ആമേൻ. It's a miracle. It's a miracle, and we want to thank you, God, for everything. For all the properties, for all the cars, the vehicles, the Zoom meeting, the internet, Father, the technology. Father, Lord, we just want to thank you for everything that we have. Many things we take for granted. ഇത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പം we forget. നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ദൈവത്തിന് നന്ദി കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോകുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ every day. പക്ഷെ നമ്മൾ വന്ന വഴികൾ മറന്നു പോകാതെ, can we just think back for a few minutes and just praise God right now? Praise God right now. Come on, somebody lift your voice and praise God and say, Jesus, I want to thank you, mighty God. I want to thank you, Lord Father. I want to thank you, Lord, for your Son Jesus Christ, who shed his blood on the cross and he died for me, and because of that, Lord Master, I am saved today, Lord Jesus, and I want to thank you, God, for your Son Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for every small things, every big thing, mighty God, every small and big thing, Lord Jesus. We thank you, Lord. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ, can we just control what we are thinking right now and think about what the Lord has done in our lives? ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തത് മാത്രം ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചു നേരം ഈ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു സമയം എടുക്കാവോ? Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, mighty God. Thank you, mighty God. Amen. Amen. Hallelujah. പിതാവേ, അപ്പാ, ഈ വൈകിയ സമയം ഇന്ത്യയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കുഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്പാ, ഞങ്ങള് ഇവിടെ പകൽക്കാലമാണ്, എന്നാലും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കിയിരിക്കുന്ന കർത്താവേ, we bow down ourselves, oh Father God, we surrender ourselves, Father God. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തുന്നപ്പാ, അങ്ങയുടെ സന്നിധി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭയം, ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയം. ഇത്രമാത്രം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു നടത്തിയ വഴികൾക്കായി നന്ദിയോടെ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, വാഴ്ത്തുന്നു പിതാവേ. ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ കൂടെ, ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ, യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ വാഞ്ചയായി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ നീ സഹായിക്കണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോ മനസ്സുകളെ നീ ഒരുക്കുമാറാണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. രോഗികളായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പാ, അങ്ങയുടെ കരം ഈ നിമിഷം തന്നെ യേശുവിന്റെ രക്തം ദൈവമേ ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരെ സൗഖ്യമാക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളെ തൊട്ട് നീ സൗഖ്യമാക്കുമാറാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. സ്തോത്രം. പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ജെയിംസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ദേവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ടെക്നോളജി നോക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം, സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള മന്ന നൽകി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ദേവദാസന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പാ. Lord, we need you, Father God. Speak to us, Father. Use him mightily in your presence, oh Father God. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് എല്ലാം താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഉപകാരങ്ങൾക്കുമായി ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി പറയുന്നു അപ്പാ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാതെ സ്തോത്രം, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടുത്താട്ടെ. എല്ലാവരും ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയത്ത്, ഈ രാവിലെ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാനും സ്തുതിക്കുവാനും നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉണ്ട്. ആകയാൽ നാം അതേ പ്രാർത്ഥിച്ചത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിലാണെങ്കിൽ, നാം പ്രാർത്ഥിച്ചത് പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളെ തരട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വലിയ അത്ഭുതം അതേ നടക്കട്ടെ. ചിലരുടെ രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ, ചിലർക്ക് ആത്മീയ സംതൃപ്തി നൽകട്ടെ, ചിലരോട് തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സുകളോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതേ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായ നിലയിൽ അവർക്ക് ഉപകരിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് അതേ ഗാനങ്ങൾ പാടി അതേ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രേരണ തന്ന ബ്രദർ ബൈജുവിനെയും
സിസ്റ്റർ ഷൈനിയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്തെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതെ, ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പാസ്റ്റർ പ്രജിത്ത് അവറുകളാണ്. ഒരിക്കൽ നമ്മളോടൊപ്പം അതേ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അധികം ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഒന്നും പറയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുവാനായി പാസ്റ്റർ പ്രജിത്തിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. കർത്താവിന്റെ ഹല്ലേലൂയ. വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ നല്ല രാത്രിക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി തണുപ്പും അതുപോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഇച്ചിരി അസ്വസ്ഥയുള്ളതാണ് സെറ്ററൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. ഏതായാലും ഒത്തിരി മുഖങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മുഖങ്ങളെ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ജെബിൻ ജോൺ ഉണ്ട്, അതുപോലെ പോൾ ജയകുമാർ പാസ്റ്ററുണ്ട്, കുറെ ശക്തങ്ങൾ ദിവാസന്മാരുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ നടുവിൽ ചലിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ക്യാമറ ഓണാക്കാൻ പറ്റുന്നവർ മാക്സിമം ക്യാമറ നിങ്ങൾ ഓണാക്കി ഇടുക. ആമേൻ. നമ്മള് ആത്മാവിൽ കുറച്ചു നേരം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ശക്തമേറിയ ചില സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ട് ആമേൻ വേഗം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഞാനിവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചില കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നടുവിലൊന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസക്കാലം നമ്മുടെ ജോസഫ് പാസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ഞാനും ഇവിടെ ഇന്ന് മുതൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്. 3 days പകൽ മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു. രാത്രിയിലും പ്രാർത്ഥനയിലിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ചില ദിനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രാത്രിയുടെ സമയം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊരു പ്രേരണ നൽകിയതിന്റെ പ്രകാരം പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. എനിക്ക് ഒന്നറിയാം, ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അസാധാരണമായ മൂവിങ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. വലുത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക, ചെറുതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഈ രാത്രിയിൽ വലുത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം വലിയവനായതുകൊണ്ട് വലുത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുക. എനിക്കറിയാം ഡോക്ടർ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ അവരുടെ ശാരീരികമായ ക്ഷീണാവസ്ഥയിലാണ് അറിയുവാനിടയായി. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ദൈവാത്മാവ് ഈ മെസ്സേജിന്റെ അകത്തും ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ അകത്തും അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കും. അത് അദ്ദേഹത്തെ മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ദൈവാത്മാവ് സംസാരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. വിശേഷാൽ പാസ്റ്റർ തോമസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആമേൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേഗത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആധാരമായി ഒരു വാക്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായൊരു വേദഭാഗമാണ്. മർക്കോസ് 5-ന്റെ 22-ാമത്തെ വാക്യം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. സിമ്പിളായി മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പള്ളി പ്രമാണികൾ യായിറോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരുത്തൻ വന്ന് അവരെ കണ്ടു, കാൽക്കൽ വീണു. എൻ്റെ കുഞ്ഞു മകൾ അത്യാസനത്തിലിരിക്കുന്നു, അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിന് നീ വന്ന് അവളുടെ മേൽ കൈവെക്കണമേ എന്ന് വളരെ അപേക്ഷിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷമുള്ളവർ നല്ല ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞിട്ടെ. സന്തോഷമുള്ളവർ. എൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അച്ഛാ, സൗണ്ടിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ദയവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്ന് ഒരു വലിയ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും, നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കർത്താവ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു മകൾ അത്യാസനം എന്ന രീതിയിൽ യായിറോസിന്റെ ഒരു അപേക്ഷയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ ആമേൻ 4 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ 4 അധ്യായത്തെക്കാൾ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചലനം ഉളവാക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. 1-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പള്ളിയിൽ നിന്നും പിശാചിനെ പുറത്താക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഓർത്തതൊക്കെ
വ്യക്തികളിലാണ്. കർത്താവ് ആദ്യമേ തെളിയിച്ചത് പള്ളിക്കകത്ത് പിശാചാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എടാ പള്ളിക്കകത്ത് ഭൂതമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂതത്തെയൊക്കെ കർത്താവ് പുറത്താക്കി. 1-ാം അധ്യായം 2-ാം അധ്യായം 3-ാം അധ്യായങ്ങളൊക്കെ നല്ല ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ കർത്താവ് ചെയ്തു. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 35-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ്, അന്ന് സന്ധ്യയായപ്പോൾ നാം അക്കരയ്ക്ക് പോകാ എന്നും കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ആമേൻ. അക്കരയ്ക്ക് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സന്ദേശം അവിടെ പറയുന്നു. അക്കരയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കർത്താവ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒത്തിരി തിരമാലകളും കോളിളക്കങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ പൊങ്ങി വന്നു. പടക് മുങ്ങുമാറായി. ആ അവസ്ഥയുടെ ഒക്കെ നടുവിലും കർത്താവിന്റെ ഒരു പദം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അക്കരയ്ക്ക് പോകാമെന്ന എന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളു. ആമേൻ. നിന്നെ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൃത്യതയോടെ എത്തിക്കാൻ കരുത്തുള്ള ദൈവമാണ് നിന്നെ വിളിച്ചത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ തിരമാല കാണാം, പ്രതികൂലങ്ങൾ കാണാം, പക്ഷേ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ, നിന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ. എന്റെ അർത്ഥം അക്കരെ വരെയും നിന്നെ എത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനായ കരുത്തുള്ള ഒരു ദൈവം നിന്റെ അകത്തുള്ളപ്പോൾ, അടുക്കലുള്ളപ്പോൾ, അരികിലുള്ളപ്പോൾ ഈ പ്രതികൂലം കണ്ട് ഭാരപ്പെടരുത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ ആമേൻ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് ഭാരപ്പെടരുത്. എനിക്കെന്നറിയാം, പ്രതികൂലമുണ്ടോ അക്കരെ എത്തിയിരിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അക്കരെ എത്തിയിരിക്കും. കാരണം ഇക്കരെ എന്ന് പറഞ്ഞിറക്കിയത് അങ്ങനെ അക്കരയ്ക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന. ഹല്ലേലൂയ. അവൾ എത്രമാത്രം വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കുന്നവൻ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇന്ന് രാത്രി അവനിലേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമുക്കൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ആ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അക്കരയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അക്കരെ എത്തി. അവിടെ 5-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അക്കരെ എത്തി അക്കരയിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം അവിടുത്തെ MBO MLA അവിടുത്തെ VVIP ഒന്നും അല്ല. പൈശാചിക ശക്തിയാൽ പിടിപെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ, സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി, ഒരു ലഗ്യോനോ ഏകദേശം 6000 പിശാച് കുടികൊണ്ട് വാഴുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷെ അവൻ സുബോധമുള്ളവനല്ല. അവൻ പറയുന്നു, യേശുവേ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര എന്നൊക്കെയാ തുടങ്ങുന്നത്. എന്റെ ദൂതിലേക്ക് കയറി വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം അങ്ങ് വിടുകയാണ്. അവൻ സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നു. യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നീ ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്നൊക്കെ യേശു കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു. ആ ദുരാത്മാക്കൾ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കരുതേ, ആ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കണം. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഏകദേശം 2000 പന്നികൾ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിലേക്ക് 6000 പിശാച് കയറി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പിശാച് കയറിയപ്പോ തന്നെ അവറ്റകൾ കടുംദുഃഖത്തോടെ പോയി കടലിൽ പോയി ചത്തെന്നാ പറഞ്ഞത്. 2000 പന്നിയിലേക്ക് 6000 പിശാച് കയറിയാൽ ഒരു പന്നിയിൽ 3 പിശാച്. സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം, 3 പിശാച് കയറിയ ഒരു പന്നി കടലിൽ പോയി കടുംദുഃഖത്തോടെ ചത്തെങ്കിൽ 6000 പിശാചിക ശക്തി ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ അപഹരിക്കാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. 3 കയറിയ പിശാച് ചത്തു. 3 പിശാച് കയറിയ പന്നി ചത്തു. പക്ഷേ 6000 ദുരാത്മാക്കൾ കുടികൊണ്ട ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവനെ തൊടാൻ പിശാച് ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തില്ല. ദൂതമെന്ന് പറയാം, നിയോഗമുള്ളവൻ എവിടെ കിടന്നാലും അവനെ പൂട്ടണോ വേണ്ടെന്ന് സ്വർഗം തീരുമാനിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിന്റെ അകത്ത് നിയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദുരാത്മ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും നിന്നെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ഈ രാത്രി ആ ദൂതനോട് ആമേൻ പറയാൻ തയ്യാറാകും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നിന്റെ അകത്തൊരു നിയോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ അകത്ത് ദൈവശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ദൈവശക്തിക്ക് വിരോധമായി ചലിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം, അകത്തൊരു നിയോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നല്ല നാളെയാണ് അത് വെളിപ്പെട്ട് വരും കേട്ടോ. ഹല്ലേലൂയ. അകത്ത് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ച് ആരെങ്കിലും ഈ രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ പകരം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിയരെ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് പറയാം, നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ദൈവമല്ല, കൃത്യസമയത്ത് കൃത്യതയോടെ നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് കാല് വെപ്പിക്കുവാൻ കരുത്തുറ്റ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകും. ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, അടുത്തൊരു പദം കൂടെ അവിടെ നിന്ന് പറയാം. ഞങ്ങളെ ആ പന്നിക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് അയക്കണമേ എന്ന് പൈശാചിക ശക്തി തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ച പുതിയ നിയമവിശ്വാസിക്ക് അവിടെ നല്ല സന്ദേശം പറയാനുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പന്നിയുടെ അകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ തന്നെയും യേശുവിന്റെ അനുവാദം വേണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു പിശാചിന് ഒരു പന്നിയുടെ
ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാങ്ഷൻ അനുവാദം വേണമെങ്കിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവവൈതലിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സൈനിലാണ് നടക്കത്തില്ല കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് പകൽ രാത്രിക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പരിസരത്ത് അവൻ വരണമെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നടക്കത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങൾ പോരും പോരാട്ടങ്ങളുമല്ല വിഷയം, തമ്പുരാന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് വിഷയം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനകത്ത് നിൽക്കാൻ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, ആ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രാപ്തനായ ദൈവമാണ് നീ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് ഈ രാത്രി മറന്നു പോകരുത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും നിന്റെ സംരക്ഷണവും എല്ലാം തമ്പുരാൻ തന്നെയാണ്. ദൈവത്തിലേക്ക് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ നീ എങ്കിൽ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള യാതൊരു ശൃംഖലകളും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു. സിസ്റ്റർ റാനു കെ സാം തമ്പുരാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ആരും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിന്നെ ഉടയ്ക്കുവാനോ പൂട്ടുവാനോ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പറയും. ഓ ശഠരമന ലംസാമന ശഠരഘടകന. അവൻ കഴിഞ്ഞ 2 മാസങ്ങൾ നിന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം ഈ മാസം പരിവസാനിക്കുന്ന മുന്നമേ മറുപടി കൈമാറുന്ന വർഷമായിരിക്കും കേട്ടോ. മറുപടി കൈമാറുന്ന മാസമായിരിക്കും. നീണ്ട 2 മാസങ്ങൾ ശരീരത്തിനകത്ത് അസ്വസ്ഥതകളിട്ട് ആമേൻ ചില ബുദ്ധിമുട്ടിൽ കൂടി കടത്തിവിട്ട് മുന്നേറാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എന്നും പിശാച് വിധി എഴുതിയപ്പോൾ സ്വർഗം എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു, നിന്നെ ഞാൻ അക്കരെ എത്തിക്കാമെന്നാ പറഞ്ഞേ. അക്കരെ എത്തിക്കാമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാണെന്ന് ഈ രാത്രി മറന്നു പോകരുത് ആത്മാ പറയാൻ പറയും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ചിലത് കർത്താവ് ഈ രാത്രി ചെയ്യും. ആരൊക്കെ ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി കർത്താവ് ഈ രാത്രി എന്തൊക്കെ ചെയ്യും. ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിൽ തകർന്നു നിൽക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ഈ വിഷയത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. ഈ രാത്രി നിനക്ക് മറുപടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. നിന്റെ മറുപടിയെ തമ്പുരാൻ ഒരിക്കലും മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് ആത്മാവ് ആലോചന പറയാൻ പറയുകയാണ്. ഷഠരാമ ഹൽമസ്കരാദി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാൻ ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ സമയമായെന്ന് ആത്മാവ് പറയാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ, അവൻ ദൈവാത്മാവിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ആരെയും തൊടുവാൻ തമ്പുരാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒറ്റ വിഷയമായിരുന്നു, കർത്താവേ എന്റെ മേലൊന്ന് കൈവെക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. യായിറോസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു, കർത്താവേ എന്റെ മേലൊന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മേലൊന്ന് കൈവെക്കണം കർത്താവേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആമേൻ. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ സബ്ജക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും, കർത്താവെ കുഞ്ഞുമകളുടെ മേൽ കൈവെക്കണം. യായിറോസിന്റെ പ്രധാന ആഗ്രഹം, പ്രധാന വിഷയം തലമുറയാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. തലമുറയാണ്. തലമുറയുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഞരങ്ങുകയാണ് യായിറോസ്. ഞാൻ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തലമുറയുടെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി തലമുറയുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഭാരത്തോടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നുള്ള സന്ദേശമായി ഇത്. ദൈവാത്മാവ് നിന്റെ തലമുറ മേൽ കൈവെക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവാത്മാവിന്റെ കരം നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലകളിൽ നിന്ന് തലമുറയെ പിശാച് ഒരു വിധത്തില് മുന്നോട്ട് വിടത്തില്ല എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിലെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പരിശുദ്ധവനോട് പറയാൻ പറയുന്നു, കർത്താവ് കരം വെക്കാൻ പോവാ തലമുറയുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവ് കരം വെച്ചാൽ പ്രൈസ് ഗോഡ് പിന്നെ അവന്റെ ലെവലും അവന്റെ സ്റ്റൈലും അവന്റെ രീതികളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി മാറുവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാകട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി യായിറോസിന്റെ മേൽ കർത്താവ്, യായിറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട്, കർത്താവ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മേലെന്ന് കൈവെക്കണം. ആമേൻ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, കർത്താവ് കൈവച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു പദമാണ്, കർത്താവ് കൈവച്ച സൗഖ്യം നടക്കും, അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കൈവച്ചാൽ വിടുതൽ ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം സാധാരണ നമ്മുടെ സ്റ്റൈലിൽ പറയുന്ന ഒരു പദമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ആ പദം ഒന്ന് തിരിച്ച് പറയുകയാണ്. കർത്താവ് കൈവച്ചാൽ സൗഖ്യം നടക്കും, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മരണവാസങ്ങൾ അഴിയും, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവൻ സൗഖ്യം നടക്കും, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവൻ അത്ഭുതം നടക്കും, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവ് കരം വെച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ
പിശാച് കൈ എടുക്കും നിന്റെ മേൽ നിന്നും. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് കൈവച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ പിശാച് നിന്റെ മേൽ നിന്നും, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ നിന്നും, നിന്റെ തലമുറയുടെ മേൽ നിന്നും കരം വലിച്ചു മാറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിയുക, ഇരുളിനും വെളിച്ചത്തിനും കൂട്ടായ്മയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിന്റെ മേൽ കരം വെച്ചാൽ പിശാച് ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കരം വലിച്ചു മാറ്റും. ഇന്നലകളിൽ പിശാചിന്റെ കരത്തിന്റെ കീഴിലാണോ ഇരുന്നേ? ഒരു രീതിയിലും മുന്നേറാൻ കഴിയാതെ കണ്ട ഏതൊക്കെയോ മേഖലയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു, യേശു ഈ രാത്രി നിന്റെ മേൽ കരം വെച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഇരുട്ടിന്റെ കരങ്ങൾ നിന്റെ ശരീരം വിട്ടും, നിന്റെ കുടുംബം വിട്ടും, നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ വിട്ടും വഴിമാറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാത്രി അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ എത്ര പേർ തയ്യാറാകും? പാസ്റ്റർ KG തങ്കച്ചൻ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞാ ശുശ്രൂഷയുടെ മാറ്റുകൾ കർത്താവ് കൂട്ടാൻ പോവുക കേട്ടോ. ഈ ദിവസങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ നിന്റെ ബൗണ്ടറികളെ പൊട്ടിക്കുന്ന വർഷമായിരിക്കും ഇത്. ബൗണ്ടറികളെ പൊട്ടിക്കുന്ന, ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം വിടാതെ കണ്ട് ബൗണ്ടറികൾ ഇട്ട് 2 ദിവസം ഒന്ന് ആത്മാവിൽ കയറി വന്നാൽ 3-ാമത്തെ ദിവസം ആത്മമണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര ഡൗൺ കൊണ്ടുവന്ന്, ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ കൊണ്ടുവന്ന്, സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ടുവന്ന് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെ അടയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ കരങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം നസ്രായന്റെ കരം നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവറ്റകൾ വഴിമാറുമെന്ന് ആത്മാലോചന പറയാൻ പറയുകയാണ്. യെസ്, വചനത്തിന്റെ ശക്തമേറെ വെളിപ്പാടുമായിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ സമയമായി കേട്ടോ. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവാത്മാവ്, യെസ്, അഭിഷിക്ത ആത്മാവിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു. ചിലതിനെയൊക്കെ അവൻ പഠിപ്പിച്ച് പുറത്തിറക്കും. എനിക്ക് താങ്കളെ പറ്റി വലിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ആത്മാ പറയുന്നു നീ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. വചനത്തിന്റെ ആഴമേറിയ സത്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ചിലതിനെ ആത്മാവിൽ പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു മഹനീയ ശുശ്രൂഷ മുന്നിലുണ്ടെന്ന് ആത്മാലോചന പറയാൻ പറയുന്നു. ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധവൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു. ഒരു അടുത്ത മൂവിന്, ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. യെസ്, തനിച്ചിരുന്നൊരു 3 ദിവസക്കാലം കാത്തിരുന്നു. ആത്മാവ് എന്തൊക്കെയോ ചെന്ന് പകരപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്നലകളിൽ ചെയ്തെടുക്കാത്തൊരു ശുശ്രൂഷയുടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ആത്മാവ് കൊടുത്തെറിയും കേട്ടോ. കമാനിയ പഴി പറഞ്ഞവർ നടുവിൽ, നിന്ദിച്ചവർ നടുവിൽ ചിലത് കർത്താവ് ഈ രാത്രികാലം നിനക്ക് വേണ്ടി സൈൻ ചെയ്യുന്ന ദിനമായിരിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് പറയാൻ പറയുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നീ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അകത്ത് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങും. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദൈവശക്തി വെളിപ്പെട്ട് വരും. യേശു കരം വെക്കാൻ സമയമായി. അവൻ ശുശ്രൂഷയിൽ 10 വർഷമായിട്ടും ചില ഡ്രൈനസ്സുകൾ ഇന്ന് രാത്രി അഴിയുകയാണ്. 10 വർഷങ്ങൾ പൂട്ടിവെച്ച ചില കൂട്ടുകൾ പൊളിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ചില കഥ പൊളിച്ചു വിടുക കേട്ടോ. ചില പ്രബലമായ താക്കോൽ കൂട്ടങ്ങളെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചിട്ട് ചില ശക്തമേറിയ താഴികൾ തുറക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ചിലത് വെളിപ്പെട്ടു വരുമെന്ന് ആത്മാവാലോചന പറയാൻ പറയുക. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കർത്താവേ കരം എന്റെ മേലൊന്ന് വെക്കണം, കരം എന്റെ മേലൊന്ന് വെക്കണം. ആ ശിരസിന്റെ മേൽ കൈവച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവേ എന്റെ മേൽ കരം ഒന്ന് വെക്കണം അപ്പ, എന്റെ മേൽ കരം വെക്കണം. പോൾസൺ എന്ന ഡിവൈസിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയ ബ്രദറിനോട് ആത്മാ പറയാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ മേൽ ദൈവിക സ്പർശനം ഈ രാത്രി വെളിപ്പെട്ട് വരും. ഇന്നലെ രാത്രി വരെയും കരച്ചിലായിരുന്നു. കർത്താവേ നീ എന്നെ അറിയുന്നുണ്ടോ? ദൈവമേ അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകനാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ. ഒത്തിരി ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുമായിട്ടാ ഈ രാത്രിക്കകത്ത് ഈ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു, ആമേൻ. അതിനവൻ അവളോട് കരയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ശവമഞ്ചം തൊട്ടു. ചില മരിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് പേര് തമ്പുരാൻ തൊടാൻ പോവാ. ഇന്ന് രാത്രി ലഭിക്കത്തില്ലെന്നും ഇനി അത് സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ചില വിഷയത്തിന് പേര് യേശുവിന്റെ കരം ശക്തമായിട്ട് വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ശരി, കുടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കർത്തവൻ ഒരു പച്ച മനുഷ്യനെ കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ. പോൾസൺ എന്ന വ്യക്തി ശരിക്കും ഉടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്, ഉടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ന് രാത്രി നല്ല കുശവൻ നിന്നെ പണിയാൻ പോവാ.
അടകൽ കനകടക ശഞ്ചരകടകന. പ്രതികൂലത്തിന് മുകളിൽ കൂടി ചവിട്ടി നടക്കാനാ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചേ. ഞാൻ തൽമനാദിയ. ഏതൊക്കെയോ വാക്കിന്റെ മുന്നിൽ കുടുങ്ങി, കർത്താവെ മതി മതി, ആമേൻ, എന്ത് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ കരയുന്ന നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു, നോ നോ, ഇതൊരു മേജർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന്റെ തുടക്കമാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത് കണ്ട് കരയരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ നിന്റെ മേൽ കരം വെക്കുന്ന രാത്രിയായിരിക്കും ഈ രാത്രി. ദൈവാത്മാവ് കരം വെച്ചാൽ വേഗം ആയിരിക്കും മൂവിങ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. വർഷങ്ങൾ വേണ്ടെന്നേ. യേശു ഒന്ന് കരം വെച്ചാൽ വർഷങ്ങൾ വേണ്ട, നിമിഷങ്ങൾ, സെക്കൻഡുകൾ മതി നിന്നെ മേജർ ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ. അടകൽ കമാനിയ. ഒരു 3 വിഷയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമവൻ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. ഹസത്തൽ കമാനിയ. ഈ 3 വിഷയത്തിന് മേൽ കർത്താവ് വ്യക്തമായി മറുപടി പറയുന്ന ആമേൻ നിമിഷങ്ങളായിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങൾ. മെയ് മാസം 18 ചില പ്രത്യേക വിഷയങ്ങൾക്ക് ആത്മാവ് മറുപടി കൈമാറും. അവൻ ചിലത് എഴുതും കേട്ടോ, ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതും, ചില വെളിപ്പാടുകൾ എഴുതും. നീ നിസ്സാരക്കാരനല്ല, അകത്ത് ദൈവിക സാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമനുഷ്യനാണെന്ന് ആത്മാവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ചില ബൗണ്ടറികളെ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കും. ആമേൻ. ഒറ്റക്കിരിക്കുമ്പോൾ ചില നിരാശകൾ കയറി വന്ന് മൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കണ്ട് നിരാശകൾ നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തെ ഞാൻ ഇന്ന് വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് എന്റെ പദ്ധതിക്കകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ആത്മാവാലോചന പറയുക. ഇന്ന് രാത്രികാലം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ, കർത്താവേ എന്റെ മേലൊന്ന് കൈവെക്കണം, എന്റെ മേലൊന്ന് കൈവെക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ മേലൊന്ന് കൈവെക്കണം. യേശു കർത്താവ് എവിടെയൊക്കെ കരം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെയെല്ലാം ആത്മമണ്ഡലം ചലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ പ്രിയ സൂമിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് പറയുന്നു, നീ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കണം, ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ കയറി നിൽക്കണം. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ കയറി നിൽക്കുന്നവൻ വിമർശിക്കത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ കയറി നിൽക്കുന്നവൻ കുറ്റം പറയത്തില്ല. ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ കയറി നിൽക്കുന്നവൻ സ്തോത്രം ചെയ്ത് ദൈവമായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി കണ്ട സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ആത്മമണ്ഡലം ഓപ്പൺ ആകുന്ന റലം വെളിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. ജിജോ ഫിലിപ്പ്, നിന്റെ നിലവാരം ചെറുതല്ല കേട്ടോ ബ്രദറെ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണല്ലോ ആളെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മമണ്ഡലം നിന്നെ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ സമയമായി കേട്ടോ. തന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ദാവീദിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലത്തിന് സെപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ പോവുക. ശക്തമേറിയ ഒരു സ്ഫോടനം ആത്മാവിൽ കുതിച്ചു കയറുന്ന ഒരു നിലവാരത്തേക്ക് ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകും. ലംഥൽ കമാനി 3 ആഴ്ചക്ക് മുൻപ് വരെയും കരഞ്ഞു തളർന്നവനെ പോലെ അവൻ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാ ഇന്ന് രാത്രി നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അടഞ്ഞ വഴിയെ നോക്കി കർത്താവ് ഇത് തുറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ദൈവം പറയും തുറക്കും. നിനക്ക് വേണ്ടി ചില വഴികൾ ഈ രാത്രി തുറക്കും. കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ലഭിക്കേണ്ട പലതും ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അടച്ചു പിശാച് അട്ടഹാസം പറഞ്ഞപ്പോൾ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയപ്പോൾ സ്വർഗം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ നിലവാരത്തിൽ എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാ. നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്ന അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ നിന്റെ അകത്തൊരു സുവിശേഷകൻ ഉണ്ടെന്ന് ആത്മാവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു. താങ്കൾ എന്തു ചെയ്യുന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആത്മാ പറയാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ മേൽ ഈ രാത്രി കർത്താവിന്റെ കരം വെളിപ്പെടും. ചില കെട്ടുകൾ പൊട്ടിന് പുറത്തു വരും. ഏതൊക്കെ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം പൊങ്ങി വരാൻ കഴിയാതെ കണ്ട് എന്റെ ബ്രദറെ അകത്ത് ഒത്തിരി ദൈവിക കണക്ടിവിറ്റി, ദൈവത്തെ സാന്നിധ്യം, ഒത്തിരി സ്കോപ്പുകൾ ദൈവാത്മാവ് നിന്നെ ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രികാലം അത് മറന്ന് ഓടരുതെന്ന് ആത്മാ പറയാൻ പറയുന്നു. ആത്മാവ് നിന്നെ വേണം. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു, കരം വെക്കാൻ സമയമായി കേട്ടോ. ദൈവാത്മാവ് കരം വെക്കാൻ പോവാ. ദൈവാത്മാവ് കരം വെച്ചാൽ
ആമേ പൊട്ടാത്ത പലതും ഈ രാത്രി പൊട്ടും. ഹല്ലേലൂയ. പൊട്ടാത്ത പലതും. എനിക്കറിയാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനകത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒത്തിരി വിഷയത്തോടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. ഭാവിയുടെ വിഷയമുണ്ട്, വാക്തത്വങ്ങളുണ്ട്. ആമേൻ. പൊട്ടാത്ത പലതും ഈ രാത്രി പൊട്ടും. ശംഠരഗന ഘടകന. ദൈവമായിട്ടുള്ള അസേധ്യമായ ബന്ധം. എനിക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില പ്രിയരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ അവരോടായിട്ട് പറയുന്നു, യായിരോസിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നവൻ നിന്റെ കൂടാരത്തിനകത്തും ഇറങ്ങാതെ മടങ്ങത്തില്ലെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുക കേട്ടോ. നീ എവിടെ ഇരുന്നാലും ആയിരിക്കുന്ന മേഖലയ്ക്കകത്ത് നിന്റെ കണ്ണുനീരിനെ ഒപ്പുവാൻ കരുത്തുറ്റ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രികാലം അവൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടെന്ന് മറന്നു പോകരുതെന്ന് ആത്മ പറയാൻ പറയും. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന റെലിൻ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. റെലിൻ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഈ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എല്ലാം സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്. റെലിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ അടുത്തൊരു മേജർ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുക. നിന്റെ വാക്തത്വങ്ങളിലേക്ക് മൂവ് ആകാൻ സമയമായി കേട്ടോ. ശന്തര ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ നീ ഇന്ന് വരെയും കയറി വന്നത് യഹോവ നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി വന്ന യുദ്ധക്കളവാ നീ. പക്ഷെ ആത്മാവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു ഏപ്രിൽ അവസാനമാകുമ്പോൾ നിന്നെ ഫിനിഷിങ്ങിന് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. എത്തേണ്ട മേഖലയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവ് കൊണ്ടെത്തിക്കും. ശംഠരഗമന. നീ എത്തപ്പെടും കേട്ടോ. ശംഠരഗമന. ഒത്തിരി പ്രിയർ പറഞ്ഞു, തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ല നീ. പക്ഷെ ആത്മാവിനോട് ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ പറയുന്നു. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. 3 വിധമായ മേഖലയിൽ കർത്താവ് നിന്നെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ഒന്ന്, അവൻ കൂടെയുള്ളവരെ കർത്താവരെ കടുപ്പിക്കുന്ന അസാധാരണ സുവിശേഷ ഭാരം നൽകും. 2, വ്യക്തിപരമായി ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കും. ശഠരമന. 3, നീ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോവാ. നീ കാണുന്ന ചെറിയൊരു സ്വപ്നം പോലും വേഗം സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ആത്മാലോചന പറയാം. നീ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പോലും വേഗം സംഭവിക്കും. കാരണം അവൻ ഇന്ന് രാത്രി അവൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കുക. അവൻ നിന്റെ മേൽ അവന്റെ കരം വെക്കുകയാണ്. നസ്രായിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുകയാണ്. കർത്താവിനെ അങ്ങനെ കാണിക്കുക. സ്വപ്നങ്ങളെ റലം തുറന്നു വരുന്ന കർത്താവിനെ കാണിക്കുകയാണ്. യേശു കർത്താവ് കരം വെക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയാകട്ടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. ഒരിക്കൽ യേശു കർത്താവ് ശീമോൻ പത്രോസിന് കരം കൊടുത്തു കേട്ടോ. ശീമോൻ പത്രോസിന് കരം കൊടുത്തു. പടകിൽ മുങ്ങിത്താൻ തുടങ്ങിയ ശീമോന് കരം കൊടുത്ത ക്രിസ്തുവിനെ എനിക്കറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. 12 പേരും പടകിലുണ്ട്. 12 പേരിൽ ഒരുവൻ മാത്രം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കി 11 പേർ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു കേട്ടോ. അതിന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇറങ്ങണ്ട. പക്ഷേ 11 പേരെയും നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ല. 11 പേരെ അവഗണിച്ച് നസ്രായന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഇറങ്ങിയവൻ കടലിന്റെ കാറ്റിന്റെ ശക്തി കണ്ട് പേടിച്ച് മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയെന്നാ പറഞ്ഞ്. മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയവനെ കർത്താവ് കരം കൊടുത്തേ. മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയവനെ കർത്താവ് കരം കൊടുത്തു. ഇന്ന് രാത്രി വചന വെളിപ്പാടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഭാരപ്പെടരുത്. കർത്താവ് കരം തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? കർത്താവ് കരം തരുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയ കടബാധ്യതകളാൽ മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയ കടബാധ്യതകൾ മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയാണോ ഈ രാത്രി കർത്താവ് കരം വെപ്പിക്കുക. എനിക്കറിയാം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ദൂതന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഭ്രാന്തമേറിയ ആവേശത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന ചിലരെ നോക്കി ആത്മാ പറയുന്നു, നിന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കാൻ സമയമായി കേട്ടോ. മാനുഷിക മുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിനക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുമ്പോഴും സ്വർഗവനോട് പറയാൻ പറയുന്നു, മുങ്ങിത്തുടങ്ങുന്ന പ്രിയനെ, നിനക്ക് വേണ്ടി കരം ചലിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് ഈ രാത്രി മറന്നു പോകരുത്. ആഴക്കടലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണോ ചിന്ത? സന്തോഷ് മാത്യു തമ്പുരാൻ ഈ രാത്രി കൈക്ക് പിടിക്കുക വെച്ചാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കർത്താവിനെ കാണുക. ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സംഭവിക്കും കേട്ടോ. ഫിനാൻഷ്യൽ മേഖലയിൽ വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സംഭവിക്കും. നീ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ഓടും കേട്ടോ. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്നും അവൻ ഒരു വാഹനം പണിതീർന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പോലെ
അസകൽക്കമാരകസ്മനാദിയ ഈ വർഷം നീ പുറത്തിറങ്ങും. നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് മറുപടി കൈമാറുന്ന വർഷമായിരിക്കും ഈ വർഷം. ഇന്ന് മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയത് കണ്ട് ജനം പറഞ്ഞു, ഓ സന്തോഷ് മാത്യു തീർന്നു. കൂടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു, പുള്ളിക്ക് പണ്ടത്തെ അത്ര ശുശ്രൂഷകളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പണ്ടത്തെ അത്ര റണ്ണിങ് ഒന്നുമില്ല. തമ്പുരാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടടാ ഈ ദിവസങ്ങൾ കൈപിടിക്കാൻ, കൂടെ നടത്താൻ. വിമർശിക്കുന്നവരുടെ വായടയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട, ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പോവാ. വിമർശിക്കുന്ന വായ്ക്ക് നീ മറുപടി കൊടുക്കണ്ട, ഞാനത് ചെയ്യാൻ പോവാ. 2020 ഒത്തിരി കരഞ്ഞു വെച്ചാ, നിങ്ങൾ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു കേട്ടോ. 2020 അവൻ നവംബർ മാസം ഡിസംബർ മാസം ഒക്കെ നിന്റെ കണ്ണുനീരായിരുന്നു. തമ്പുരാൻ പറയുക, അതെല്ലാം എന്റെ തുരുത്തിയിലകത്ത് ഞാൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാ. ഓ മറക്കും ദൈവമല്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ കാണിക്കുന്നു. നിന്റെ കരച്ചിലിന്റെ ഭാരം എന്നെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നു ആത്മാവ്. ചോദിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ടാ നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് പോലും ഒലിച്ചു പോകുമോ കർത്താവേ, ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമാകൂ, ഇവിടം പോലും എനിക്ക് പ്രതികൂലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നീ വാവിട്ട് കരയുന്ന നിന്നെ നോക്ക് സ്വർഗം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു, ഇല്ല, ഈ ആഴക്കടലിൽ ഞാൻ നിന്നെ മുങ്ങിത്തഴാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. ഈ ആഴക്കടലിൽ നീ മുങ്ങിപ്പോകത്തില്ല പത്രോസേ. പടകിലേക്ക് 11 പേരുണ്ട്, അവരാരും ചെയ്യാതെ കണ്ട്. യെസ്, നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു വ്യത്യസ്തമായ ദർശനമുണ്ടെന്ന് കർത്താവിനെ കാണിക്കുക. വ്യത്യസ്തമായ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നിന്നതിന്റെ പേരിൽ നീ കേട്ട പഴി നന്മയ്ക്കാ കേട്ടോ, നന്മയ്ക്ക. ആമൻ. ഒരുപറ്റം ഗ്രൂപ്പിനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല നീ അവഗണിക്കപ്പെട്ടെ, ഒരുപറ്റം സഹോദരന്മാരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന്റെ പേരിലല്ല നീ പഴി കേട്ടതോ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരുപറ്റം ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ പഴി കേട്ടെ. അവൻ സ്വർഗം പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ മുക്കി താഴ്ന്നു പോകാൻ അനുവദിക്കുന്ന ദൈവമല്ലെന്ന. ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ച 4 വിഷയങ്ങൾ. അച്ഛാ, ഒരു ടീമിനെ കർത്താവ് തരും കേട്ടോ, ഒരു ടീമിനെ കർത്താവ് തരും. ഒരു ടീമായിട്ടൊരു ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൂ. ഒരു ടീമായിട്ട് അശകൽക്കമാനിയ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ഇനി നീ ഒരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി കരയത്തില്ല കേട്ടോ, ഇനി ഒരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നീ കരയത്തില്ല. ഇനി നീ വാടകയല്ല, ഇനി വാടക വീട്ടിൽ നീ താമസിക്കത്തില്ല. ആമേൻ. ഒരു ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നീ കരയത്തില്ലെന്ന് ആത്മാവിനോട് പറയാൻ പറയും. ആമേൻ. 14 പരം ചില സഹോദരങ്ങളെ കോർത്ത് നിർത്തി ഒരു ടീം ഫോം ചെയ്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷത ദൗത്യം ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് ആത്മ പറയാൻ പറയും. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ അനാഥയായി വിടത്തില്ല. 2013 കർത്താവ് ഉറപ്പിക്കുക. 2013 കർത്താവ് ഒന്നും കൂടെ കൈക്ക് പിടിക്കുകയായിരുന്നു. എവിടേക്കോ പിശാച് വലിച്ച് താഴെയിടാൻ നോക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വീണ്ടും പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. 2013 കർത്താവിനെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു, ഷഠരെ ശകൽമനാദി. ആമേ, ഞാൻ ഈ രാത്രി കൈക്ക് പിടിക്കുക. ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നോണം കേട്ടോ. ആമേൻ. കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരി ആത്മാ പറയാ കേട്ടോ, അടിക്കടി ബലഹീനത. അവനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറാൻ പോലും കഴിയാതെ, പ്രഭാതത്തിലൊക്കെ എഴുന്നേക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ, നിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തളർന്നു പോകുന്ന പോലെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കയറി വരും, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഡൗൺ ആകും. ഇന്ന് രാത്രി കുടുംബത്തിന്റെ കുരുക്ക് ഞാൻ അഴിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ഒരു കാലഘട്ടം കർത്താവിനെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു സഹോദരി. ഒരു കാലഘട്ടം നീ പ്രാർത്ഥനയിൽ അസാധാരണ ശോഭിച്ചവളാ. ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ. ആമേൻ. ആര് മുന്നിൽ വന്നാലും വാക്കുകൊണ്ട് അവരെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നിനക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടം രൂത്തിനെ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പോരാടിയ ഒരു മേഖല നിനക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇന്നെവിടേക്കോ മാറി നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകട്ടെ. ഇല്ല, ആത്മാവ് വീണ്ടും റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കർത്താവ് നിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിന്റെ കൈക്കൊന്നും കൂടെ പിടിക്കുക. നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ദർശനം ചെറുതല്ല, വലിയ ദർശനമാണ്. ആ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ആലോചന പറയാൻ പറയും. ആമേൻ. ഈ രാത്രിയിൽ യേശു കർത്താവ് കൈ പിടിച്ചു ശീമോനെ. പത്രോസിനെ കൈക്ക് പിടിച്ചിട്ട് മുങ്ങി തുടങ്ങിയവനെ പൊക്കി. ആമേൻ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, പത്രോസിനോട് ചോദിച്ചു, പത്രോസേ,
നീ എന്താ നിന്റെ കർത്താവിന്റെ അവന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ കാര്യം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം തിരിച്ച് നീന്താൻ നല്ല വശമുള്ളവനാ, നീന്താൻ ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻ ഉള്ളവന്. ഓപ്ഷൻ നീന്തി പടകിൽ കയറാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ നീന്തി കയറാതെ കണ്ട് കർത്താവിലേക്ക് മാത്രം നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രമേ ഉള്ളു. അവന്റെ സ്വയത്തിൽ അവൻ ആശ്രയിച്ചില്ല. അവന്റെ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതെ കണ്ട് ദൈവാശ്രയത്തിലേക്ക് അവൻ നിന്നപ്പോൾ ദൈവം അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ചു. ഇന്ന് രാത്രി കാലം സ്വയത്തം ഒന്ന് വിട്ടിട്ട്, സ്വയത്തം ഒന്ന് തെളിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാവോ? കർത്താവ് കൈക്ക് പിടിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹലോ, അവിടെ വായിക്കുന്ന ശീമോൻ പത്രോസ് സിർലാക്ക് കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അമുൽ സ്പ്രേ കുടിക്കുന്ന ശീമോൻ അല്ല. കടലിനെ പറ്റി വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളവൻ, നീന്താൻ നന്നായിട്ട് അറിയാത്തവൻ, പടക തൊട്ടടുത്തുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് നീന്താതെ കണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ തമ്പുരാൻ അന്ന് എഴുതി വെച്ചു, എടാ ഇവിടെ ഞാൻ നിനക്ക് കൈ തരുന്നത്, ഈ കടലിൽ മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയ നിനക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൈ തരുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പൽ മാത്രം. അതിനർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നീ ഇവിടെ ഞാൻ നിനക്ക് കൈ തരാൻ കാരണം ഇവിടെ മുങ്ങാൻ വേണ്ടിയല്ല, മുങ്ങിപ്പോകാനല്ല, മറിച്ച് സിഗ്യോന്റെ മാളിക മുറിയിൽ ഒരിക്കൽ നീ കയറി വയ്ക്കും. അവിടെ നിന്ന് ആത്മനിറവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് 3000 മുക്കിപ്പൊക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ നിലവാരത്തിന്റെ, ഒരു വലിയ നിലവാരത്തിന്റെ ചെറിയ ഗ്രാഫ് മാത്രമായത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രി ഈ കടലിൽ നീ മുങ്ങാതെ കണ്ട് നിന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കാൻ കാരണം നിന്റെ ബലഹീനതയെ ഇന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ നീ എവിടെ എത്തുമെന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞാണ് അവൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാൻ സ്നേഹത്തിൽ പറയാം, സൂമിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രിയരോട്, നിന്റെ ഇന്നലെ കണ്ടല്ലേ കർത്താവ് നിന്നെ വിളിച്ചേ കേട്ടോ. നിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടുവല്ലേ കർത്താവ് നിന്നെ വിളിച്ചേ. ജിബിനെ, നാളെ നിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ട കർത്താവ്, നാളെ നീ എന്താകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. നാളെ നീ എവിടെ എത്തുമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്നലകൾ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല. ഇന്ന് കണ്ടാലും അങ്ങനെ. പക്ഷേ ദൈവാത്മാവ് നാളെകൾ കണ്ടാ വിളിച്ചേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നാളെ ആരാകുമെന്നും എന്താകുമെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്നലെ കണ്ട് ശീമോനെ വിളിച്ചതെങ്കിൽ ആ ബാല്യക്കാരുടെ മുന്നിൽ തള്ളിപ്പറയുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയനെ. പക്ഷെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ശീമോനെയും വീണ്ടും കടലിൽ പോകുന്ന ശീമോനെയൊക്കെ അറിയാം. എന്നിട്ടും കർത്താവ് പറയാം, ശീമോനെ, സാത്താൻ നിന്നെ കോത പോലെ പാറ്റേൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു, ഞാനോ നിന്റെ വിശ്വാസം പോയി പോകാതിരിക്കാൻ. അടുത്ത വാക്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ. ഒരു സമയത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരും. ആ സമയം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിച്ചോണം. അതിനർത്ഥം നീ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയാലും ഒരു സമയം തിരിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രികാലം പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, ആമേ, നീ തിരിച്ചു കയറി വരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നീ തിരിച്ചു കയറി വന്നിരിക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ഈ രാത്രികാലം ആത്മാവിനോടൊക്കെ പറയാൻ പറഞ്ഞു, തിരിച്ചു കയറി വരുന്ന ഒരു തലമുറയായി തമ്പുരാൻ നമ്മളെ മാനിക്കാൻ പോവാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. മുങ്ങി തുടങ്ങിയ ശീമോന് കർത്താവ് കൈകൊടുത്തു. ആ കൈകൊടുപ്പ് ഒരു അസാധാരണ മൂവിങ്ങിന് വേണ്ടി തുടക്കമായിരുന്നു. അത് തന്നെയല്ലേ 5 അപ്പത്തിന് മേലെ കർത്താവ് കരം വെച്ചത്. 5000 ആകാരമായി മാറിയില്ലേ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കർത്താവ് എവിടെയൊക്കെ കൈവച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു, കർത്താവ് നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ തമ്മിൽ കൈവെക്കും. കർത്താവ് നിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ തമ്മിൽ കൈവച്ചാൽ ആ കൈ തട്ടി മാറ്റി കളയാൻ ഇവിടെ ഒരു അധികാരിയുമില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കർത്താവ് നിന്റെ ഭാവിയുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ അച്ചാച്ചമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആമേൻ, ആ തമ്പൂരാന്റെ കൈവപ്പിന്റെ മേൽ കൈവെക്കാനോ അതിന്റെ മേൽ വേറെ ഒരു വാക്ക് പറയാനോ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തിക്കും കഴിയത്തില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാലോചന പറയുക. യേശു കർത്താവ് കരം വെക്കട്ടെ. യേശു കർത്താവ് കരം വെക്കുന്ന ചില തലമുറകൾ ഈ രാത്രിനകത്തുണ്ട്. ഈ രാത്രിക്കാലം അവർ ചില ചെയ്യും. ജെസി ജെയിംസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആന്റി നമ്മുടെ ജോസഫ് അച്ചാന്റെ അല്ലേ? ഷാൻറ്റാൽ, നമുക്ക് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഷാൻറ്റാൽ കാമ, ഞാൻ പിന്നെ ജസ്റ്റ് അച്ഛനും കൂടെ ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് പാടിച്ചോളാം. ഷാൻറ്റാൽ വിഷയം ഇങ്ങനെയാണ്. കർത്താവെ കൈവെക്കണം. യേശു കർത്താവ് കൈവെക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യായിറോസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങുന്ന ഒരു യായിറോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ അടുത്ത മറുപടി, അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത മറുപടി. നാളെ വരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞേ, യായിറോസ് പൊക്കോ, ഞാൻ ഇത് തിരക്കാണ്, എനിക്ക് അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട്, അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, അടുത്ത മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് നാളെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങാമെന്നല്ല പറഞ്ഞ്. പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ തന്നെ കൂടെ പോയി.
ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം, ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റർ പോലും കേരളത്തിലില്ല, ഇന്ത്യയിലില്ല. അവൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ പോകാൻ എത്ര ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിട്ടും യായിറോസിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇറങ്ങിയില്ലേ? ഇതാ നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി. നീ വിളിക്കുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ നിന്റെ കൂടെ വരും. നീ വിളിക്കുന്ന സമയം തന്നെ അവൻ അവധി വെക്കാതെ വരുന്ന ഒരു അഭിഷിക്തനുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അവധി പറയാതെ, ഡേറ്റ് എടുക്കാതെ കണ്ട്, ഡയറി നോക്കാതെ കണ്ട് വരുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴും അവധി പറയാതെ ഞാൻ വരാം, ഹല്ലേലൂയ, നീ നാളെ വരാമെന്ന് പറയത്തില്ല. ആമേൻ. ഡയറി നോക്കട്ടെ, ആമേൻ, നീ എവിടെയെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പോകുന്ന സമയം പോലും യായിറോസേ, നിന്റെ അപേക്ഷയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വരികയാ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം അപേക്ഷയെ മാനിച്ച് കൂടെ വരുവാൻ ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഒരു വലിയ തോട്ട്സ് എടുക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ പറയും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ശ്രദ്ധിച്ച്, കൂടെ പോകുന്ന യായിറോസിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന യേശു കർത്താവിനെ അവിടെ ഒത്തിരി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു. യേശു കർത്താവ് കൂടെ പോകുന്നു. ഇവിടത്തെ ഉള്ള സകല ഓഫീസർമാരും, ആമേൻ, നമുക്കറിയാം, വില്ലേജ് ഓഫീസോ താലൂക്ക് ഓഫീസോ പ്രധാന ഓഫീസുകളിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്ന പലരോടും അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്ന പദമാണ് നാളെ നോക്കാം, നാളെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം. പക്ഷേ നീ ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ദൈവം നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല, ഇന്ന് തന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ റെഡിയാ. ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാൻ റെഡിയാ കേട്ടോ. പാസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങും കർത്താവ്. ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങും. ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങും വെച്ചാൽ കർത്താവിന് അങ്ങനെ കാണിക്കും. ഇന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങും. ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കും കർത്താവ്. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ കർത്താവ് ഇറങ്ങും. നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അച്ഛാ വീണ്ടും ഒന്ന് കയറി വരണം കേട്ടോ. കർത്താവിന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിക്കണം. നോർത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് കർത്താവ് ഒരുക്കാൻ പോവാ. നോർത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ടൊരു മൂവിങ്ങിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ നിന്റെ അകത്തിട്ടൊരു വിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സമയമായി കേട്ടോ. സെബാസ്റ്റ്യൻ അച്ഛാ ഒന്ന് കയറി വരിക. ദൈവാത്മാവിന് എന്തൊക്കെയോ വലിയ പ്ലാനുകൾ ചുമക്കാൻ ദൈവം കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ. ഇന്നെവിടേക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുക. എക്സ്ക്യൂസ് ഡാഡി കഴിയുന്നില്ല, സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെയാക്കുന്നു. നോ, പരിശുദ്ധ പറയുന്നു കയറി വരിക. 2021 എന്റെ അച്ഛ അകത്ത് ഒത്തിരി ദർശനം കൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നേ. സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം വിരോധമാകട്ടോ, അതാ വിഷയം. ആത്മ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം. ഇവിടുത്തെ ഓഫീസേഴ്സ് വന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും. കമാരി ഇവിടുത്തെ സെൻട്രൽ മാസ്റ്റർ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും. ഷെറ്ററമനി അൽമന ഹന്തര ഇവിടെ നിന്റെ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആരും കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും. ഷെറ്ററമന ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നത്, ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ കരയാൻ മനസ്സുള്ള മനുഷ്യനാണ് നീ. എനിക്കറിയാം പ്രാർത്ഥനാമുറിയിൽ കയറി നീ കരയും. ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന വേദനയുമായിട്ടാണ് ഈ രാത്രി ഇരിക്കുന്നത്. ചങ്ക് പൊട്ടുന്ന വേദനയുമായി. കർത്താവേ അങ്ങനെ അറിയുന്നുണ്ടോ? എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു, കർത്താവേ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഞായറാഴ്ചത്തെ ചോദ്യം ഇതാ, കർത്താവേ എന്നെ അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഷട്ടറാമാന തമ്പുരാൻ ഇതിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഷട്ടറാമാന ഹേ, ഒത്തിരി ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളുടെ മുന്നിലല്ല നിൽക്കുന്ന ഈ രാത്രി. ശുശ്രൂഷ പോലൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് നിൽക്കുന്നത്. മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. എവിടേക്കോ തകർന്നവനായിട്ട് അച്ഛാ മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിച്ചിട്ട് 6 ആഴ്ചയുടെ മേളിലായി കേട്ടോ. 6 ആഴ്ചയുടെ മേളിലായി മനസ്സ് തുറന്ന് ചിരിച്ചിട്ട്. ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ റൂമിനകത്ത് ദൈവസാന്നിധ്യം പറഞ്ഞു. ഷട്ടറാമാന ഒരു എൻകൗണ്ടർ വെളിപ്പെടുക കേട്ടോ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ രാത്രി കൂടെ വരിക, ഒരു യായിറോസിന്റെ കൂടെ വന്ന പോലെ. ആമേൻ. കണ്ണുനീരിനെ മറികടക്കുന്നവനല്ല അവൻ. അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേട്ടോ. കരഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡിൽ അവിടെ നിൽക്കും. കരഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ കർത്താവ് എത്ര വേഗത്തിൽ പോയാലും നിൽക്കും. ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ഈ മെസ്സേജ് പര്യവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹത്തോടെ കയറി. പക്ഷെ ആമേൻ, ദൂതിന്റെ നിലവാരങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ എന്റെ മെസ്സേജേക്ക് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ആത്മാവ് തരുന്ന ദൂത് പറഞ്ഞു വേഗം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഷട്ടറാമാൻ അച്ഛാ നന്മകൾ കയ്യിലെത്തും കേട്ടോ. ചില നന്മകൾ കയ്യിലെത്തും. സെബാസ്റ്റ്യൻ അച്ഛാ
നീ വിതച്ചതൊന്നും വെറുതെ അല്ലെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. അമ്മേ, എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ച നന്മ പോലും ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ എറിഞ്ഞത് കർത്താവ് മറന്നില്ല കേട്ടോ. നാളെ എന്തൊക്കെയോ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നീ എറിഞ്ഞില്ലേ ചിലത്? കിളിർക്കാൻ സമയമായെന്ന് പരിശുദ്ധ ആലോചന പറയുക. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു. അതൊന്നും വൃഥായായിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി കൂടെ വരിക കർത്താവ്. യായിറോസേ, നിന്റെ കൂടെ വരികയാ. നിന്റെ വിഷയം ചങ്ക് പൊടിയുന്ന വിഷയമെന്നറിയാം. ആ നെരുപ്പോട് എരിയത്തിടുന്നവനെ അറിയാം. പക്ഷെ കർത്താവേ കൂടെ വരികയാ. യേശു കർത്താവ് യായിറോസിന്റെ കൂടെ പോയതുപോലെ ചില ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് ഈ രാത്രി കൂടെ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാ. കർത്താവ് കൂടെ നിൽക്കുന്ന കർത്താവ്, കൂടെ പോകുന്ന കർത്താവ് നോക്കിക്കേ. ആമേൻ. അവരോട് കൂടെ പോയി വലിയൊരു പുരുഷാരവും യേശുവിന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ചിലർ അപ്പം തിന്നാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചിലർ ദൂത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആമേൻ. ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു, കുറെ കാറ്റഗറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ താഴെ നമുക്കറിയാം 12 വർഷമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ ഹിസ്റ്ററി. അവരുടെ അകത്ത് ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളു, എങ്ങനെ യേശുവിനെ തുടരണം. ഏറിയ വൈദ്യന്മാരാൽ ചികിത്സിച്ച് ഏറിയും സഹിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ കണ്ട് ഏതൊക്കെയോ ന്യായപ്രമാണത്തെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. അമ്മേ, ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, 30 വയസ്സ്, ഇപ്പോൾ ആ സഹോദരിക്ക് 30 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിടിപെട്ട ആ രോഗം 12 വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തുടങ്ങിയത് 18ാമത്തെ വയസ്സിലായിരിക്കും. ചുരുക്കി പറയാൻ നല്ല കാലഘട്ടത്തിൽ അവളെ പിശാച് കയറി തൊട്ടത്. 18ാമത്തെ വയസ്സ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ, അടുത്ത ഡിസിഷൻ എന്തെടുക്കണം, നല്ല തീരുമാനങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ നെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണ് 18ാമത്തെ വയസ്സ്. ആമേൻ. അവിടെ അകത്ത് ഒരു പക്ഷേ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടി പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്തസ്രാവം, ഈ ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു സഹോദരിയെ വീട്ടിനകത്ത് പാർപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ല. ഇരിക്കുന്ന കസേരയും കിടക്കുന്ന കിടക്കയും കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അതെല്ലാം ബാക്കി ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ അശുദ്ധമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് പാളയത്തിന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടവളാ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 12 വർഷങ്ങൾ പാളയത്തിന്റെ പുറത്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നവളായിട്ട് ഏതൊക്കെയോ സകല സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്ന ജീവിതം തീരാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നസ്രായന്റെ ഒരു വാക്ക് കേട്ട് അവൾ മൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ, ഇനി രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം, എവിടേക്കോ തീർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നസ്രായന്റെ അറിവ് ചെവിയിൽ കിട്ടിയാൽ അത് മതി നിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവാ. എവിടെയെങ്കിലും തീർന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ മൂവ് ആകത്തില്ല, എന്റെ ലൈഫ് ഇനി മൂവ് ആകത്തില്ല, ചലിക്കത്തില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ രാത്രി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം പറയുന്നു, ഇന്ന് തുടക്കമാ, ഇന്നതൊരു തുടക്കമാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി എവിടേക്കോ തീർന്നു പോയി, ഇനി പൊങ്ങി വരത്തില്ല. ആത്മ പറയാൻ പറയുന്നു, ഇനിയാ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ, ഇനിയാ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ആമേൻ. അവൾ ഒറ്റ തീരുമാനമെടുത്തു, ഏതായാലും മരിക്കാൻ പോവാ, യേശുവിനെ ഇന്ന് തൊട്ടട്ട് മരിക്കാം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഏത് പുരുഷാരത്തിനകത്ത് കൂടി അവൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി. ഞാനിങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പദമാണ്, മെഡിക്കൽ സയൻസുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു ആരോഗ്യമായ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിൽ 5.5 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ. എനിക്ക് അറിഞ്ഞ കണക്കാണ്. 5.5 ലിറ്ററും ഒരു ആരോഗ്യമായ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ 4.5 ലിറ്ററും ബ്ലഡ് ആണ് ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ്. അങ്ങനെ പഠിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ 5.5 ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 4 ലിറ്റർ ബ്ലഡ് പോകാൻ 12 വർഷമൊന്നും വേണ്ട. 12 വർഷം വേണ്ട. 12 വർഷം ബ്ലീഡിങ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഇത്രയും രക്തം പോകാൻ വേണ്ടി 12 വർഷമൊന്നും വേണ്ടെന്നേ. കൂടിപ്പോയാൽ 1, 2, കൂടിപ്പോയാൽ 3 മാസം
ധാരാളം കണ്ടിന്യൂ ബ്ലീഡിങ് ആയ ഒരു സഹോദരിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് പോകാൻ അത്ര മാസം ധാരാളം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ ദൂത് പറയാം. പക്ഷെ വീണ്ടും എങ്ങനെ ഇവൾ 12 വർഷം ജീവിച്ചത്? ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ്. സിമ്പിൾ ആൻസർ ഇത്രയേ ഉള്ളു. പിശാച് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കൂടി, ദൃശ്യമണ്ഡലത്തിൽ കൂടി അവളെ ബ്ലഡ് വലിച്ചു കുടിക്കുമ്പോൾ അദൃശ്യ മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി സ്വർഗം അവിടെ അകത്തേക്ക് രക്തം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, രക്തം അവിടെ മേൽ കൈമാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകും? പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പിശാച് ചിലത് പൊളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ അദൃശ്യ മേഖലയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലത് കർത്താവ് അവൻ നീ പോലും അറിയാതെ കൈമാറുമെന്ന് ഈ രാത്രി വിശ്വസിക്കണം കേട്ടോ. യെസ്, ദൃശ്യമേഖലയിൽ അവൻ ചിലത് പൊളിക്കുമ്പോൾ അദൃശ്യ മേഖലയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ നീ പോലും അറിയാത്ത ചിലത് കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി കൈമാറുക. ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു, പിശാച് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പൊളിക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവാത്മാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും അദൃശ്യ മേഖലയിൽ പണിയാൻ തുടങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം അവന് നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന പ്ലാൻ ചെറുതല്ല, വലുത് തന്നെയാ. ഹല്ലേലൂയ. ദൃശ്യമേഖലയെ കണ്ട് കരയരുത്. അദൃശ്യ മേഖലയിലത്തെ അസാധാരണ സാന്നിധ്യത്തെ കണ്ട് ആമേൻ പറഞ്ഞോണം. ദൃശ്യമേഖലയിലെ തിരമാല കണ്ട് കരയരുത്. അദൃശ്യ മേഖലയിൽ ശാന്തത കണ്ട് ആമേൻ സന്തോഷിച്ചോണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൃശ്യമേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് കരയരുത്. അദൃശ്യ മേഖലയിലെ പരിഹാരകനെ കണ്ട് സന്തോഷിച്ചോണം. ഇന്ന് രാത്രി അദൃശ്യ മേഖലയിൽ ഒരു പരിഹാരകനുണ്ട്. അദൃശ്യ മേഖലയിൽ ഒരു ശാന്തതയുണ്ട്. അദൃശ്യ മേഖലയിൽ ഒരു മഹത്വമുണ്ട്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രി കാലം റിനിറ്റ ജോസ് നോക്കി ആത്മ പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഒരു ശാന്തത നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കയറി വരും. ഒരു ശാന്തത ജീവിതത്തിൽ കയറി വരും. ഒരു ശാന്തത കയറി വരും. സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ഭംഗം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മനസ്സിനെ പോലും ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ്, ചിന്താഗതി ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് ശഥേലി ഹസ്മരാധന. അവൻ പിശാച് പറഞ്ഞ ഏതോ നെഗറ്റീവ് അല്ല ലൈഫിൽ വലുത് കേട്ടോ. പിശാച് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയോ തെറ്റിദ്ധാരണകളല്ല നിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നേ. ആത്മാവാണ് നിന്റെ ലൈഫ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൗത്യം, നിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിനെ നിന്നെ ഈ രാത്രിക്കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വിഷമത്തിന്റെ മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം പറയുന്നു, ഈ പ്രതികൂലത്തിന് അപ്പുറം ശാന്തതയുണ്ട് കേട്ടോ. ശാന്തതയുണ്ട്. ചില ശാപങ്ങളെ കർത്താവ് പൊട്ടിക്കും. അസകൽക്കമാൻ ചില വേവനാദികളെ കർത്താവ് തൊടും. ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിനും ആമേൻ നിന്റെ മേൽ കിടക്കുന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ, നിന്റെ കുടുംബത്തെ ചിലരെ കർത്താവ് തൊടും കേട്ടോ. വേഗം സന്ദർശിക്കും. കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർത്താവ് വേഗം ചില സന്ദർശനം നടത്താൻ പോവാ. 2020 തോൽവി കണ്ട് കരയരുതെന്ന് ആത്മാ പറയാൻ പറ്റില്ല. 2020 തോൽവി കണ്ട് കരയരുത്. നീ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ജയിക്കുന്നവളായി മാറുമെന്ന് ആത്മാവിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ജയാളിയായ ക്രിസ്തു നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. 12 വർഷമായ ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അകത്തകപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തുടങ്ങിയ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ അവിടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവാ. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. നീ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. നീ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും. ധരാമന. ഇന്ന് രാത്രിയിലും മനസ്സ് തകർന്നവളാണ് നിൽക്കുന്നേ. തമ്പുരാൻ പറയുന്നു നീ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും കേട്ടോ. ധരാമന. ഒന്ന് ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ലെവൽ ഇന്ന് കർത്താവ് മാറ്റുമെന്ന് ആത്മാവിനോട് പറയാൻ പറയും. പ്രാർത്ഥനയിൽ കയറി വരിക. ദൈവാത്മാവിന്റെ ഫേവർ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ആത്മാവ് ആലോചന പറയാൻ പറയും. നോക്കിയേ, 12 വർഷമായി ബ്ലീഡിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കർത്താവ് തൊട്ടു സൗഖ്യമാണ്. 4 വർഷം ആ പദം ഇങ്ങനെയാണ്, ആമേൻ, അവളെ തൊടുന്നവരെല്ലാം അശുദ്ധമായെന്നാണ്, അശുദ്ധമാകുമെന്നാണ് ഒരു നിയമങ്ങൾ. പക്ഷെ കർത്താവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ കർത്താവ് അശുദ്ധമാകില്ല. കർത്താവിന്റെ അകത്തെ വിശുദ്ധി അവളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം അതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അവനെ തൊട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിലവാരം മാറി.
ആമേൻ. ഇന്നലകളിൽ യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും തൊട്ടിട്ടുണ്ടോ? വിടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ അവള് പറയും, ഇന്നലെ ആര് തൊട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ തൊട്ടപ്പോൾ യേശുവിനെ ഞാൻ തൊട്ടാലും വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവൾ വ്യക്തമായി അവിടെ പ്രസ്താവിക്കുകയായിരുന്നു. 12 വർഷം ബ്ലീഡിംഗ് ആയവളെ കർത്താവ് തൊട്ട് സൗഖ്യമായിട്ട് പറയുന്നൊരു പദമുണ്ട്. സ്തോത്രം ചെയ്ത് ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമാകുക. അവൻ അവളോട്, മകളെ, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമാകും. സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ബാധ ഒഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം കാണും, സ്വസ്ഥതകൾ കാണും. അടുത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുക. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യായിറോസിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നു, നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി, ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എപ്പോഴും നെഗറ്റീവുകൾ വരുന്നത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നായിരിക്കും. എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എപ്പോഴും നെഗറ്റീവുകൾ വരുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും. യേശുവിന്റെ മറുപടി, ആ വാക്ക് കാര്യം വെക്കണ്ട യായിറോസേ, ആ വാക്ക് കാര്യം വെക്കണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ട? മകള് സൗഖ്യമാകൂ ഇല്ലയോ എന്നല്ല, വിശ്വസിക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എടാ, നിന്റെ വിളിയെ, നിന്റെ അപേക്ഷയെ മാനിച്ചല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി. അതെ യായിറോസേ, നീ ഒത്തിരി തകർന്നിരിക്കും, എനിക്കറിയാം. നിന്റെ മകള് മരിച്ചുപോയി. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ സഹോദരിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച സമയത്താണല്ലോ നിന്റെ മകള് മരണപ്പെട്ടെന്ന് വാർത്ത കേട്ടത്. അതെ, പക്ഷെ നീ ഭയപ്പെടരുത്, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യണം. എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? വിശ്വസിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരപേക്ഷയും തരാതെ, എന്നെ ക്ഷണിക്കാതെ തന്നെ ഈ സഹോദരിക്ക് അവിടെ ബാധയെ മാറ്റി സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ക്ഷണിച്ച് നിന്റെ കൂടെ വരുന്ന, എന്നെ ക്ഷണിച്ചവന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ഷണിക്കാത്തവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ക്ഷണിച്ചവന്റെ വീട്ടിൽ വൻകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം ക്ഷണിക്കുന്നവനാണോ നീ തമ്പുരാന്റെ മേൽ കൊടുത്ത അപേക്ഷകൾ, അപേക്ഷ കൊടുത്തവന് വേണ്ടി കൂടെ പോയവൻ, അപേക്ഷ കൊടുക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വൻകാര്യം ചെയ്തവൻ, അപേക്ഷ കൊടുത്തവനെ മറക്കത്തില്ലെന്ന് ഈ രാത്രി വിശ്വസിക്കുക. ഇന്ന് രാത്രി നിർമ്മലാ ഷാജി പരിശുദ്ധം അങ്ങനെ പറയാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഒത്തിരി അപേക്ഷ കൊടുത്ത ദൈവത്തോട്, ഒത്തിരി അപേക്ഷയുടെ ഉടമയാ നീ. പക്ഷെ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടും മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു, അപേക്ഷ കൊടുക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് അവിടെ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ എനിക്ക് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, അപേക്ഷ കൊടുത്ത നിന്റെ വിഷയത്തെ എനിക്ക് മാനിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നിന്റെ അപേക്ഷകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഒത്തിരിയുണ്ട്. 2020 പ്രതീക്ഷയോടെ ഇറങ്ങിയത് മൊത്തം തകർന്നു പോയി. പക്ഷെ 2021 നീ കയറിയപ്പോൾ ഒത്തിരി പേടിച്ചു പോയി. സ്വർഗം പറഞ്ഞു, ഇല്ല, നിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഈ ദിവസം മുളകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും കേട്ടോ. ഒരു കുറ്റിയായാൽ, ഒരു വൃക്ഷമായാൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാലും ഒരു പ്രത്യാശയുള്ളത് പോലെ യെസ്, തായ്വേര് തോണ്ടുമെന്ന് നിൽക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ചില മുള എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ചില സമയത്ത് നടുവിന്റെ കണ്ണികളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെ ഒരു തലവേദന കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തല പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെ ഉള്ളത് ഇന്ന് രാത്രി വേരോടെ കഥ പിഴുതു മാറ്റുകയാ. മതി കരഞ്ഞത്. ഒത്തിരി കരഞ്ഞവളാ നീ. ഹല്ലേലൂയ. ഒത്തിരി തകർന്നവളാ. ഇന്ന് രാത്രി കാലം ആമേൻ കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു. ചില സമയത്തൊക്കെ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ കണ്ട് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ച രാത്രി നോക്കി സ്വർഗം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു, ഇല്ല, ഈ അവസ്ഥ ഇനി തുടരത്തില്ല. ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമാകുക എന്ന് പരിശുദ്ധ ദൂത് പറയാൻ പറയും. കേട്ട അവഗണനകൾക്ക് അറുതി വരാൻ സമയമായി കേട്ടോ. കേട്ട അവഗണനകളിൽ ചെയ്യാത്ത വിഷയത്തിന് പോലും നിന്റെ മേൽ പഴിചാരി എടുത്തു വെച്ച ആഹാരം പോലും കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ട് സ്തോത്രം കയ്പിന്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി നടന്നു പോയ നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം പറയുന്നു, അന്ന് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2019 ശരിക്കും ഉടഞ്ഞുപോയ വർഷമാണ് കേട്ടോ. 2019 മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏതൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കയ്പ്, ചില വാക്കുകൾ നിന്റെ അകത്തിന്നും ഒരു വേദനയാ നിൽക്കുകയാ. സ്വർഗം എന്നോട് പറയുന്നു, നോ,
സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുക, സമാധാനം അനുഭവിക്കുക, സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുക. ഞാൻ നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അതിന് യേശു യായിറോസ് നോക്കി, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. ആമേൻ. ഈ മെസ്സേജിന്റെ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് ഞാൻ ഓടി വരികയാണ്. ആ മെസ്സേജിന്റെ എൻഡിങ്ങിലേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. അതിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യം എങ്ങനെയാണ്? 5:42 വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത്, ബാല ഉടനെ എഴുന്നേറ്റു നടന്നു. 41 വാക്യം ഇങ്ങനെ, 40 വാക്യം കാണുന്നു. അവൻ എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കി കുട്ടിയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും തന്നോട് കൂടെയുള്ളവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കുട്ടി കിടക്കുന്നിടത്ത് ചെന്നു കുട്ടിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു. ബാലേ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് എന്നോട് കൽപ്പിക്കും. ദൈവമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒറ്റ സന്ദേശം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. എനിക്കറിയാം സമയം ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അറിയാം. അച്ഛാ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആരാണ്? അച്ഛാ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുത്തോട്ടെ. അപ്പോ സലാ ഹലോ 10 മിനിറ്റിലൂടെ എടുക്കാം. എടുത്താട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ചേ. ആമേൻ. ആ വാക്യം എന്നെ ഒത്തിരി ചിന്തിപ്പിച്ചു. കുട്ടി കിടങ്ങാതെ ചെന്നു കുട്ടിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു. യേശു കൈക്ക് പിടിച്ചു. ദൈവമക്കളെ, കൈ വെക്കാനായി യായിറോസ് പറഞ്ഞു. കൈക്ക് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൈ വെച്ചാലും സൗഖ്യം ഉണ്ടാകും. അല്ലേ ജബിനെ? സൗഖ്യമാകത്തില്ലേ? സൗഖ്യമാകും. കൈ പിടിച്ചാലും സൗഖ്യമാകും. കൈ വെച്ച കർത്താവ്, പക്ഷെ കൈ വെക്കാനാ കർത്താവ് യായിറോസ് പറഞ്ഞു. യേശു കൈക്ക് പിടിച്ചു. അവിടെ ഒരു വലിയ മർമ്മം കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ. യേശു കർത്താവ് ഒരു സഹോദരി സൗഖ്യമാക്കിയെന്നാ പറഞ്ഞു. 12 വർഷം ബ്ലീഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു സഹോദരി കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി. അവൾ സൗഖ്യമായപ്പോഴാണ് യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നേ. അതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആ കുഞ്ഞിന്റെ വയസ്സും 12. ശരിക്കും പറയാൻ 12 ഭയങ്കര കണക്ഷനാണ് കേട്ടോ. 12 എന്ന ഭാഗം ഭയങ്കര കണക്ഷനാണ്. നോക്കിയേ, ഈ സഹോദരിക്ക് ബാധ വന്നിട്ട് ബ്ലീഡിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് 12 വർഷം. ആ കുഞ്ഞിന്റെ വയസ്സ് 12. പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പിതാവിനെ വിളിക്കുന്ന അധ്യായം തന്നെ 12-ാം അധ്യായമാണ്. യോശുവ യോർദാനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന കല്ലുകൾ 12. ഏലിയാവ് ഇടിഞ്ഞു കിടന്ന യാഗപീഠം പണിത് 12 കല്ലുകൊണ്ടാ. ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ 12. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചതും 12-ാം വയസ്സിലാണ്. യേശുവിന് ശിഷ്യന്മാരും 12. ഈ 12 ഭയങ്കര കണക്റ്റഡാ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ഒരു 12-നെ അല്ലേ ഇവിടെ തകർത്തത്. ഈ സഹോദരി ബാധ പിടിച്ചു. എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അല്പസമയം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഒരു പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞാണ് സങ്കല്പിച്ചോണം കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, ബാധ ഒഴിഞ്ഞു സ്വസ്ഥമായെന്നാ പറഞ്ഞത്. ബാധ ഒഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നേ. ആ സമയത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ ബാധ, അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയ ബാധ ചുമ്മാതെ പോയില്ല. ഒരു 12-ന് നസ്രായൻ തൊട്ടപ്പോൾ ആ ബാധ വന്ന് തട്ടിടാ പോയത്. പിടികിട്ടിയോ? അവിടുത്തെ ദേശാധിപതി വന്ന് ഈ 12-കാരിയെ തട്ടിയിട്ടാ പോയത്. അന്നേരമാണ് ദൂത് വെളിപ്പെട്ടെ, യായിറോസേ ഗുരുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തേണ്ട, കുഞ്ഞു പോയി, കുഞ്ഞ് മരിച്ച്. അതുവരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇനി എന്റെ ചിന്ത, അവളുടെ കൈക്ക് പിടിക്കാൻ കാരണം യേശു കർത്താവ്. കൈക്ക് പിടിച്ചാൽ കൈ വെച്ചാലും സൗഖ്യമാണ്. കൈക്ക് പിടിക്കാൻ കാരണം ഇനിയും ദേശത്ത് ഒത്തിരി ബാധകൾ നടക്കും. ഒത്തിരി ബാധകളിൽ സഞ്ചരിക്കും. പക്ഷേ അവറ്റകൾ നിന്നെ തൊടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിക്കുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവറ്റകൾ നിന്നെ തൊടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കുക. ഈ രാത്രികാലം സ്വർഗം ആരേക്ക് നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു. അവൻ ഈ രാത്രികാലം കൈവെക്കുകയല്ല, അവൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിക്കുകയാണ്. ദേശാധിപതികൾ ഇളകി വരുമ്പോൾ അവറ്റകൾ നിന്നെ തൊടാതിരിക്കാൻ സ്വർഗം ഈ രാത്രി നിന്നെ കൈക്ക് പിടിക്കുക. ഒരു പദം കൂടെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഒരു കരണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ അകത്തേക്ക്
ന്യൂട്രൽ ഫേസും ഉണ്ട്. അതിന്റെ അകത്ത് ഫേസിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വയറിന്റെ അഗ്രം കുത്തി സ്വിച്ചിട്ടിട്ട് മറു അഗ്രഹത്തിൽ, മറുഭാഗത്ത്, മറു സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് സ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ പ്ലക്കിന്റെ അകത്ത് കുത്തിയിട്ട് ഫേസിന്റെ അകത്ത് കുത്തിയിട്ട് സ്വിച്ച് ബോർഡ് സ്വിച്ച് ഓണാക്കിയിട്ട് അതിനെ മറ്റേ അറ്റത്ത് പിടിച്ചാൽ കണ്ണടിക്കുവോ? കണ്ണടിക്കും. അതിന് പാസ്റ്റർ പിടിച്ചാലും അടിക്കും, റവറന്റ് പിടിച്ചാലും അടിക്കും, ഡോക്ടർ പിടിച്ചാലും അടിക്കും. പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? ജപനെ പിടികിട്ടോ? സംഭവം നേരല്ലേ? സംഭവം നേരാ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനർത്ഥം ഒരു പ്ലക്കിന്റെ അകത്തേക്ക് സ്വിച്ച് ബോർഡിനകത്തേക്ക്, കറണ്ടുള്ള സ്വിച്ച് ബോർഡിനകത്തേക്ക് ഒരു ലൈൻ വയർ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഫേസിൽ കുത്തിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് അറ്റത്ത് പിടിച്ചാൽ അടിക്കും. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, കറണ്ടിന്റെ സ്വഭാവം, കറണ്ടിന്റെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാ. ആര് തൊട്ടാലും അടിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് തന്നെ അതേ സിസ്റ്റം അല്ല ഇവിടെ സംഭവിച്ചേ. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി, മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡി നോക്കിയിട്ട് നസ്രായൻ കൈപിടിച്ചപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ഞാൻ തന്നെ ജീവനും പുനരുത്ഥാനവുമാകുന്നു. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവന്റെ അകത്തെ ക്യാരക്ടർ അവരുടെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, നിർജീവത്വം വ്യാപിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അകത്തേക്ക് ജീവൻ വ്യാപരിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു, അവന്റെ ക്യാരക്ടർ ജീവനാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവന്റെ ക്യാരക്ടർ മരണമല്ല, അവന്റെ ക്യാരക്ടർ ജീവനാണ്. അവൻ എവിടെ കൈവച്ചാലും അവൻ മരിച്ച പലതും ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ രാത്രിക്കാലം എവിടേക്കോ മരണാവസ്ഥയ്ക്കകത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം സ്വർഗം പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിക്കുകയാ. ഒരു ജീവന്റെ കൈവപ്പിന് വേണ്ടി, ഒരു ജീവന്റെ കൈവപ്പിന് വേണ്ടി ശാഖാരാമന ഞാൻ ഈ രാത്രിക്കാലം നിന്നെ കൈക്ക് പിടിക്കുകയാണെന്ന് ആത്മാലോചന പറയാൻ പറയുന്നു. ശാന്തര നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം ഒരു പദം പറയുന്നു, തലിത കുമി, ബാലെ എഴുന്നേൽക്കുക. അവൻ സ്വർഗം പറയുന്നു, ബാലെ എഴുന്നേൽക്കുക. മരിച്ചവൻ എഴുന്നേക്കാൻ ഓപ്ഷൻ, പക്ഷേ ഉറങ്ങുന്നവൻ എഴുന്നേക്കാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും ഉറക്കത്തിലാണോ? ഒരുപക്ഷെ ശോഭിച്ചവർ ഇന്ന് നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം പറയുന്നു, എഴുന്നേൽക്ക. അവൻ ഉറങ്ങുന്ന നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോകുന്നു. യേശു പറയുന്നു, ഇല്ല, ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉറങ്ങുന്നവൻ ഈ രാത്രി എഴുന്നേക്കാൻ അവസരമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് രാത്രി ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ നോക്കി സ്വർഗം പറയുന്നു, എഴുന്നേൽക്കുക. എവിടേക്കോ നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവൻ എവിടേക്കോ അവൻ തകർന്നു പോയെന്നാണോ പറഞ്ഞത്? യേശു പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേക്കും കേട്ടോ. നിന്നെ നോക്കി മാത്രം സ്വർഗം പറയുന്നു, എഴുന്നേൽക്കും. ഇന്ന് രാത്രികാലം ആരേക്കോ നോക്കി പരിശുദ്ധം പറയാൻ പറഞ്ഞു, ആശാ ജോഷുവ നീ എഴുന്നേൽക്കും കേട്ടോ, നീ എഴുന്നേൽക്കും. ആശാ ജോഷുവ എന്ന അവൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരിയെ നോക്കി സ്വർഗം പറയുന്നു, നീ എഴുന്നേൽക്കും. ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം എവിടേക്കോ ഉടഞ്ഞു പോയവളാ കേട്ടോ, ജീവിതത്തെ തോറ്റുപോയവളാ. ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഇനി അവൾ പൊങ്ങത്തില്ല, അവളുടെ ഭാവി ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്, അവളുടെ ജീവിതം ഇരുട്ടായി പോയി. സ്വർഗവനോട് ഈ രാത്രി പ്രവചിക്കാൻ പറയുന്നു, നീ എഴുന്നേറ്റ് വരും. നീ എഴുന്നേൽക്കും. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഭാരങ്ങളെ ചുമന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ കണ്ട ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ഉറങ്ങിയ രാത്രികൾ മറന്നുപോയി. ചില ദീനകം, ചില രോഗശക്തികൾ വല്ലാതെ ശരീരത്തെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നെ ആമേൻ വല്ലാതെ കണ്ട വിഷമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ സ്വർഗം എന്നോട് പറയാൻ പറയുന്നു, തലിത കൊമി ബാലെ എഴുന്നേൽക്കുക. കാരണം ഞാൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ചേക്കുവാണ്, ഞാൻ നിന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാത്രികാലം നസ്രായൻ കൈക്ക് പിടിച്ചാൽ ഒരു ശക്തിക്കും അതിനുമേൽ കൈവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇന്ന് രാത്രി ആ കർത്താവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ ആമേൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അഭിഷേക് പ്രാർത്ഥിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ജോസഫ് അച്ഛനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളവർ ഇതിനുശേഷം അഭിഷേകത്തിനോട് ആലോചന ചോദിച്ചിട്ട് സൂമിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. സ്തോത്രം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അനുഗ്രഹപ്രദമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടുമിക്ക ഈ സൂമിൽ കയറിയ ഒട്ടുമിക്കവരോടും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടു.
ഇനി ശേഷിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദേവദാസൻ അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. അതിനായി നിങ്ങളെ ഒരുക്കുക. ഇന്ന് രാത്രിയില് കേട്ട വചനം നമുക്ക് അധികമായി പ്രയോജനം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൂത് അധികമായി പ്രയോജനം ചെയ്യുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. അഭിഷേകത്തോടെ നിന്ന് സൂക്ഷിച്ച ദൈവദാസനെയും തിരുക്കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. തന്റെ മിനിസ്ട്രിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മിലിത്ത മിനിസ്ട്രീസ് എന്ന ആ മിനിസ്ട്രിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവദാസനെ അനേക ഇടങ്ങളിലെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. നാം കേട്ട വചനത്തിന്റെ മുൻപാകെ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഫാസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചുരുക്കമായി പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, അനുഗ്രഹീതമായ ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇന്ന് രാത്രിയിൽ കർത്താവെ സൂം മീറ്റിംഗ് ആയി കൂടി വരുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ അഭിഷക്തനെ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. നല്ല പാട്ടുകൾ പാടി ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവെ തന്റെ ദാസിദാസനെയും ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം കർത്താവേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തുന്ന അവിടുത്തെ അഭിഷക്തനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, തന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ ദൈവം ആദരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, മിലിത്ത മിനിസ്ട്രിക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ആ മിനിസ്ട്രി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ട ദൈവവചനത്തിനായി സ്തോത്രം. ദൈവിക ദൂതുകൾക്കായി സ്തോത്രം. ദൈവിക ആലോചനകൾക്കായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവെ സൂം മീറ്റിംഗിൽ കയറിയ ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ, എല്ലാവരെയും ദൈവ സമൃദ്ധിയായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപേ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നപ്പ കർത്താവ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരം പിടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ വഴിയൊരുക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ഞങ്ങളെ കണ്ടുന്ന ഒരു ദൈവം, വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നിന്നതിനായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം. ശക്തീകരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. എല്ലാ നന്മകൾ കൊണ്ടും നിറയ്ക്കും, മഹത്വം ദൈവം എടുക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ.